let's give a big clap offering to Jesus right now. He is the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. He is the God who is high and lifted up. He is the God who watches over you. He is the God who has created you and made you in His image. He is the God who has saved you in your life. Hallelujah. Hallelujah. Come on, Joragi. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give another clap offering to Jesus right now. Put your hands together. இஸ்ரவேலின் தேவரே கொண்டாடுவே ராஜனே ಲೋಕವಾಳುವ ಕರ್ತನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ರಾಜನೇ ಲೋಕವಾಳುವ ಕರ್ತನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರವೇ Hallelujah.
lift your voices. ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಾಣಿ Let there be some praise in the house of God this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸ್ತುತಿ ಇರಲಿ. Oh, the God of Israel is in the midst of us this morning. ಇಸ್ರಾಯೇಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Oh, we praise your name, Father God. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. We believe as we are worshiping you this morning. ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ You are ಇರುವಾಗ moving in this place, Father ಈ God. ಸೋದರಪ್ಪ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. As we worship you today, Father, ಈ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಿರುವಾಗ you are working in our hearts, oh God. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Lord, as we worship you today, ಈ ದಿನ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, you are the way maker in our lives, Father. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು You ಸರಿಪಡಿಸುವ are the ಕರ್ತನೆ. miracle worker, Father. ನೀನು ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ You are a ದೇವರು. promise keeping God. ನೀನು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ದೇವರು. Light in the darkness. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಆತನು ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ. That is who you are, Father God. ನೀನೇ ಆತನಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. Come on, people, get ready to worship the name of Jesus this morning. ದೇವಜನ ಆತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. Wherever we are, lift both your hands to the Lord. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ. I say, God, we thank you for your presence, God. ದೇವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ವಂದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Lord, you are ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. here. Your presence is here, God. ನೀನಿಲ್ಲಿದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Can you connect to the Lord in worship right now? ಈಗ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Please close your eyes, lift up your hands. Don't look around here or there or get distracted. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಬೇಡ. Your worship to God this morning ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ will make heaven to come down in this place. ಈ ಸ್ಥಳ ಪರಲೋಕ ಇಳಿದು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾಡಲಿ. Your worship to God this morning ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯು will make the way maker to make a way for you this morning. ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Your worship to God this morning ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯು will bring that miracle worker to work miracles for you this morning. ನಿಮಗಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರ Oh, ಆತನ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. let's worship him. Let's worship him. ನಾವು ಆತನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you.
are here. Turn our lives around. I worship you. I worship you. You are here. Living in every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working.
worship the name of Jesus right now. ಈಗಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Everyone in this place, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು lift up your voices and say, Lord, thank you for your presence now. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Come on, get into the spirit and worship Him right now. ಆರಾಧನಾ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. You know, as we're worshiping God today, ಈ ದಿನ ಆತನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ the Waymaker is in our midst this morning, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. touching every heart. ಆತನ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. As we worship Him, ನಾವು ಆತನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ expect healing to take place in your heart this morning. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಿರಿ. Lives will turn around this morning. ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಜೀವಿತಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ. Hearts will be turned back to the Lord this morning. ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೃದಯಗಳು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Lift both your hands and worship Him. ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ. The miracle worker Jesus is in our midst. ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. The Waymaker Jesus is in our midst. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. The promise keeping one is in our midst. ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, turning lives. you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, a million every heart. I worship you. I worship you. Take our lives once again, Father. ತಿರುಗಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. The hands that created the whole universe, ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. those same hands have created you and me, Father. ಅದೇ ಒಂದು ಕೈ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. Oh, what a merciful God we have. ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. We bow before your throne. ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು You ಬರ್ತೇವೆ are ಸ್ವಾಮಿ. holy, you're holy, you're worthy, God. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you that your eyes are upon your people this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you for what you have done and what you're going to do, Father. ನೀನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. From calamity to prosperity. ನಾಶನದಿಂದ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು It ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. is enough in your life that you have been moving from one calamity to another calamity. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಶನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು It ಸಾಕಾಗಿದೆ. is enough that the door has been opened for the enemy to create a havoc in your life. ವೈರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾಶನ ಮಾಡುವುದು ಕೇಡು ಮಾಡುವುದು ಸಾಕು. It is enough that the devil has got a hold on your life and put you in defeat and made you as a failure and kept you where he has to keep you. ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಶನವನ್ನು ಪಡಿಸಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಡುವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. But now the things must change. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. No more calamity. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಇಲ್ಲ. No more evil. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲ. No more defeat. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸೋಲುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. No more failure. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸೋಲುವಿಕೆ No ಇಲ್ಲ. more discouragement. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿರಾಶೆ ಇಲ್ಲ. No more lack. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. No more sickness. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ. No more unforgiveness. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಲ್ಲ. No more divisions. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲ. No more the things of the flesh. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶರೀರದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲ. God will move you ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. to where he wants to prosper you and bless you. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What does the Bible say? ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ? Jeremiah
32:42. I'll read that verse again. ಯೆರೆಮೀಯ 32 ಅದರ 42ನೇ ವಚನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Jeremiah 32:42. ಯೆರೆಮೀಯ 32:42 ವಚನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. This is what the Lord says. As I have brought all this great calamity on this people, so I will give them all the prosperity I have promised them. ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನ್ನು ಬರಮಾಡಿದಂತೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲನ್ನು ಬರಮಾಡುವೆನು. Great calamity. ದೊಡ್ಡ ಎಂಬ ಕೇಡೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. All prosperity. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧಿ. The things that you face in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ One ಇದ್ದೀರಾ? bad news after another. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ. One fear to another fear. ಒಂದು ಭಯ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ. One problem to another problem. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. Whatever you have faced in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. From that great calamities that has overcome you. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರಬಹುದು. God is saying, my people, all prosperity, I am waiting, I am desiring to pour it out on your life. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When is God saying this promise to his people? ದೇವರು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? When they were 70 years in Babylon as slaves, as captives, again oppressed and again depressed in their lives. 70 ವರ್ಷ ಅವರು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jeremiah 29:10. ಯೆರೆಮೀಯ 29 ಅದರ 10ನೇ ವಚನ. After 70 years are completed. 70 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ, after all, the captivity years that they were in, ಅವರು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ, from that land of calamity, ಆ ಒಂದು ಕೇಡಿನ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ, from that land of bondage, ಆ ಒಂದು ಬಂಧನದ ದೇಶದಿಂದ, God is still concerned to bless his people and prosper his people. ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The place where you are in failure, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಲುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ, from that many moment of time, God is thinking to bless you. ಆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ From the ಇದ್ದಾನೆ. time where you have slipped and fallen and gone away from God, right from that very moment of time, God is saying, I want to pick you up. I have greater plans for you. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರೋ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ, ಆ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Even while you were in that place where nothing was happening, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಾಗ, and there was no way out for you to come out, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, even from that moment of time, God saw you. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದಲೇ ದೇವರತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. God said, I don't want my people to be where they are. ನನ್ನ ಜನರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು I will ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. pick them up ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ because ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ, I have a greater plan for them. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Church, you may not have a plan for yourself, ಸಭೆ, ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ನೀವು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, but God has a great plan for you in your ಆದ್ರೆ life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು And ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. the devil also wants to obstruct and oppose the plans of God for ಮತ್ತೆ you. ಸೈತಾನ ಸಹ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ If ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. you are sitting here this morning, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ and if you ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, can hear my voice this ಈ morning, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನೀವು let that ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, voice enter your ears, ಆ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಅದು let ಬೀಳಲಿ, it sink into your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ತಾಟಲಿ, and let it fill your system this morning, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅದು and ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. you will go out from here ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ say, ಹೋಗುವಾಗ, oh my God, who is a great God, has great plans for me in my life. ಓ ನನ್ನ ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರು, ಆತ ನನಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Jeremiah 29:10. ಯೆರೆಮೀಯ 29 ಅದರ 10ನೇ ವಚನ. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my promise to bring you back to this place. ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಬಾಬೆಲ್ ರಾಜ್ಯವು 70 ವರ್ಷ ಪ್ರಬಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನೆಂಬ ನನ್ನ ಶುಭ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. Hallelujah. Hallelujah. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, hallelujah. Hallelujah. This is what the Lord says. ಇದು ದೇವರತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 70 years are completed. 70 ವರ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ When ಮುಗಿದಿದೆ. the time of discipline is completed, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇರುವ ಒಂದು ಸಮಯದ when the time ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. of correction is over, ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. when the time of calamity is over, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಡಿನ ಸಮಯ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. God is saying to his people, ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, I will come to you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. Why God will
will come to you? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ? To fulfill the good promise he gave to you. ಆತ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಶುಭ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ Why does ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ God come to you? ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ? To bring you back to his place. ಆತನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು What ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. do we mean by that? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? After the time of crushing is over, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಒಂದು ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವ ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ after ನಂತರ, the time of pressing and pain and all that, the discipline is over. ಜಜ್ಜುವುದಾಗಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ God is saying he will visit you. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ God ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. is saying he will come to you. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ I ಬರುತ್ತಾನೆ. don't know what pains you are going through in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ನೋವಿನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ I ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. have seen many a pain. I have seen many a struggles. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I have seen how because of my own failures and because of my own downfall, I opened the door for the enemy to bring, chastisement and crushing in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೂಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈರಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ವೈರಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು I'm not ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. speaking only from the word of God. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ, I'm speaking some things that have happened in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು And ಮಾತನಾಡ್ತಾ God has ಇದ್ದೇನೆ. taught me many things. ಮತ್ತು ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ And I hope ಕಲಿಸಿದನು. he will still teach me many things. ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ But ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. as long as he takes me to that destiny, as long as he is formed in me, as long as he fills me with his spirit and complete the work that he has begun in my life. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತನ ನಡೆಸಿ, ಆತನ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದುವರೆಗೆ ನಾನು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇನೆ. God is saying to you this morning, ದೇವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, my time has come for you. ನನ್ನ ಸಮಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. You're going through pain. ನೀವು ನೋವಿನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, You're going through chastisement. ನೀವು ಒಂದು ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ You're ಇದ್ದೀರಾ, going through discipline. ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, Go through it. ಅದರಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರಿ, It's good for you. ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ You're ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. going through the fire. ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, Go through it. ಅದರಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರಿ. You will not be burnt, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು but ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. you'll come out more precious than gold. ಆಮೆನ್. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೀರಾ. You're going to the flood waters. ನೀವು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ Go ಇದ್ದೀರಾ, through it. ಅದರಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರಿ. It will not drown you. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You will come out more stronger. ನೀವು ಇನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೀರಾ. That is the ways of God. ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. That is how God works. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರತನ ಕಾರ್ಯ That ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. is how God forms. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. That is how God shapes. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So if you're going through something in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು, it is temporary. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. Say, yes, Lord, let your will be done. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. Because when you come out of it, ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ you will come out to shine like stars for Jesus. ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ನೀವು ಬರುತ್ತೀರಾ. Come out to be as salt of the earth and light to the world. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೀರಾ. What is God saying to his people? ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Jeremiah 29, we'll go to verse 11. ಯೆರೆಮೀಯ 29:11 ವಚನ What ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. is God saying? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ God says, ಇದ್ದಾನೆ? I know the plans I have for you, declares the Lord. What plans God has for you? Plans to prosper you, plans not to harm you, plans to give you a hope, plans to give you a future. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಬಲ್ಲೆನು. ಅವು ಅಹಿತದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ಹಿತದ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ. Plans to prosper you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, From great calamity ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೇಡಿನಿಂದ to all prosperity. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ. What's God's plan for you? ದೇವರ ಯೋಚನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನಿದೆ? Plans to prosper you in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಆತನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Are you prosperous? ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Are you being blessed? ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Are you walking in the fullness of the things of God? ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ? God says to you this morning, ದೇವರೇ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, He already knows ಆತನ ಈಗಾಗಲೇ and He ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. already has made a plan. ಆತನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. The problem with the church ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗಿದೆ. is we are not aligned
to that plan of God. ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. Sometimes we walk in the will of God. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು And ನಡೀತೇವೆ. sometimes we step out of the will of God. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ What is ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. the will of God? ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ? The will of God is the word of God. ದೇವರ ಚಿತ್ತವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. When you have the word of God, you will begin to walk in the will of God. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ That's ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. why I encourage you. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು There is ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. a specific will God has for every individual here. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. No matter what is your background, what is your caste, what is your situation, rich, poor, big, small, black, yellow, white, doesn't matter to God. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೀವು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಬಹುದು, ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. The specific will of God is there for you. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. God has plans. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He knows where you need to settle. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು He ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. knows who is the right person for you. ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows what is the right job for you. ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು He ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. knows even before children are born, He knows who is going to be born in your life. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. He knows every matter concerning your life. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He has great plans for you. ಆತ ನಿಮಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You don't have to walk in confusion and in anxiety and thinking, what about tomorrow? What about tomorrow? ನೀವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. What are God's plans? ನಮ್ಮ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳೇನಾಗಿದೆ? Not to harm you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. But you harm yourself many times. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. You reject yourself many times. ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಾ. You hurt yourself and you hurt others many times. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋವುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ನೀವು ನೋವುಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ. And the devil also is ready to cause hurt and harm in your life. ಮತ್ತು ಸೈತಾನನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾಶನ ತಂದು ಆತ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. But our God is not like that. ಆತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. What are His plans? ಆತನ ಯೋಜನೆಗಳೇನಾಗಿದೆ? He will prosper you. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. He will not harm you. ಆತ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ತರುವುದಿಲ್ಲ. His love is beyond all imagination. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊಹಿನಗಿಂತ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಆತನ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. His mercy never comes to an end. ಆತನ ಕರುಣೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. He keeps on multiplying grace upon grace, grace upon grace. ಕೃಪೆ ಆದ ನಂತರ ಕೃಪೆ, ಕೃಪೆ ಆದ ನಂತರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು The ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. enemy wants to divide and will keep on trying to break your life. ವೈರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಾಗ ತರಬೇಕು, ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God multiplies grace upon grace. He gives. He keeps on giving. He gives and He keeps on giving. On the cross He gave. And now He gives. He will continue to give. He who did not spare His only Son, but gave Him up on the cross, will He not also give us freely all things? That's what the Bible says. ದೇವರು ಕೃಪೆ ಆದ ನಂತರ ಕೃಪೆ, ಕೃಪೆ ಆದ ನಂತರ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. We walk in rejection and fear. That's why we are not unable to receive what He is giving to us. ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆತ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What is God saying here to His people? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ 70 ಇದ್ದಾನೆ? years will be completed. 70 ವರ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ That ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿವೆ. calamity will be over. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಡು ಅದು Oh my ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. people, I have great plans for you. ಓ ನನ್ನ ಜನ, ನಿಮಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಜನೆ I want to prosper you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ I want to give ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. you a hope. Are you hopeless this morning? I want to give you a hope. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು I want to ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. give you the best future. ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. The future I am seeing today. ಈ ದಿನ ನಾನು ನೋಡುವ ಈ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು I have never dreamt it before in my life 25 years ago. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವರು The ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ. things I am seeing today, ಈ ದಿನ ಇವರು ನೋಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು I have never seen it some years back. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿ ಅವರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. What you have not seen in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲವೋ God will bring that to come to pass in your life. Amen. ದೇವರು ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Don't worry about your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. Don't worry about your business. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. Don't worry about your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. Everything is already set right by God. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ. Everything is already pre-planned by God. ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. All you need to do is step into that plan of God. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ All you need to ಹೋಗಬೇಕು. do is seek His will. ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು I've ಹುಡುಕಬೇಕು. been sharing some time back. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, The time, the call of God is for us to come and wait upon Him. ದೇವರ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಸಮಯದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯದ ನಮಗೆ When you wait ಕರೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. upon Him, ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವಾಗ that will be released for you. ಆತನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ When ಆಗುತ್ತದೆ. you wait upon God, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನೀವು the ಕಾಯುವಾಗ plans will be unfolded. ಆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ You ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. will not be tossed to and fro by problems or by people. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಓಡಾಡುವುದು ಬೇಡ. You will be firm. ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ If ದೃಢವಾಗಿ you wait ಇರುತ್ತೀರಾ. upon God, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು you'll ಕಾಯುವಾಗ be strong like a pillar. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಹಾಗೆ ದೃಢವಾಗಿ If you ಇರುತ್ತೀರಾ. wait upon God, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವಾಗ you will stand on a strong foundation. ನೀವು ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ If you ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. wait upon God, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಯುವಾಗ no enemy can shake your life. ಯಾವ ವೈರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ If you ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. wait upon God, ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ you will ಕಾಯುವಾಗ soar on wings like an eagle. ಹದ್ದುಗಳ ಹಾಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೀರಾ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. Amen. God has great plans. ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಜನೆ ನಮಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And God says to His people, ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ you ಇದ್ದಾನೆ, know what will happen when God is bringing you to prosperity? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಾಗಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? 3 things will happen. 3 ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತವೆ. Number 1, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ in verse 12, 12ನೇ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ the Bible says here, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. ನೀವು ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೋಗುವಿರಿ, ನಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. What is God saying? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ You see, ಇದ್ದಾನೆ? when you are coming to prosperity, ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ, after 70 years of calamity, you are coming to prosperity. 70 ವರ್ಷ ಕೇಡಿನಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು And when ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, you are moving into that place, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಚಲಿಸುವಾಗ, what is God saying? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ Oh, ಇದ್ದಾನೆ? then you people will start calling on me. ಈಗ ನೀವು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ And ಇದ್ದೀರಾ. then you will come to me. ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ, And then you will pray to me. ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು And then I will listen to you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು You ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. know what happens when you are moving into prosperity? ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ The ನೋಡುವಾಗ, first thing that will happen ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ, is you will come back to God. ನೀವು ದೇವರಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೀರಾ. Jeremiah 33 verse 3. ಯೆರೆಮೀಯ 33 ವಚನ. This is the phone number of God. ದೇವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದಾಗಿದೆ. Okay, make this by heart this verse. ಈ ವಚನ ನೀವು ಬಾಯಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. It's very simple. ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. Jeremiah 3:3 is God's phone number. ಯೆರೆಮೀಯ 3:3 ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ What is ಆಗಿದೆ. God's phone number? ದೇವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ? Call unto me, God says, and I will answer you, and I will show you great and unsearchable things that you do not know. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹತ್ತಾದ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು. Sometimes you make so many calls through your mobile and through your, whatever media you have. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನೀವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, Call and you call, there's no answer. ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಬರದಿರುವಾಗ, You call and you call, there's network problem. ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ, You call and you call, there's no response. ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗದಿರುವಾಗ, You're dialing the wrong number, my friends. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ You ಇದ್ದೀರಾ. dial Jeremiah 3:3. ಯೆರೆಮೀಯ 3:3 ನೀವು ಡಯಲ್ From ಮಾಡಿರಿ. today you dial Jeremiah 3:3. ಯೆರೆಮೀಯ 3:3 ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಡಯಲ್ And you ಮಾಡಿರಿ. make that call. ಆ ಒಂದು ಕರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, That call doesn't cost you anything. ಆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ನೀವು ಬೆಲೆ When ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. you make that call, your mobile data will not get over. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾ ಅದು When ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. you make that call, your currency will not get over. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದು When you ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. call Jeremiah 3:3, that link will get connected in a minute. ಯೆರೆಮೀಯ 3:3 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬೇಗನೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Jeremiah 29 verse 13. ಯೆರೆಮೀಯ 29 ಅದರ 13ನೇ ವಚನ. You will seek me and you will find me. ನನ್ನನ್ನು
ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ನೀವು when you ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? seek me with all your heart, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ I will be found by you ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ and I will bring you back. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. So what is happening when God is bringing you from calamity to prosperity? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಡಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? Things are being restored. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. There's a repentance that is happening. ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. You are calling upon the name of God. ನೀವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. God is bringing you back from calamity. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಡಿನಿಂದ ಆತನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Amen. Pause for a minute. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರೋಣ. And all that I've spoken until now, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೋ think about that. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. Think about His plan. ಆತನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. Think about the prosperity as ahead of you. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. And now are you willing to call upon Him? ಈಗ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Are you willing to return to Him? Come to Him and seek Him with all your heart. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Say yes to the Spirit of God now. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. Say yes to Him now. ಆತನಿಗೆ ಈಗ ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. Say yes, God. I will call on you, God. ಹೌದು ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. So the first thing you will do when you're moving into prosperity is you will call on the name of God. ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ, ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವರಿಯುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. Secondly, ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ what will God do ದೇವರ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? when He brings you to that place from calamity to prosperity? ಆತನ ಕೇಡಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನ ತರುವಾಗ ಆತ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? God will give you a new heart and a new spirit. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೃದಯ, ಹೊಸ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Ezekiel 18. ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. We'll start reading from second part of verse 30. 30ನೇ ಒಂದು ವಚನದ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We need to understand Ezekiel, Daniel, all these books are written when Ezekiel, Daniel were also taken to Babylon as captives. ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಓದುವಾಗ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನು ಆತನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಅವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. That's why they are saying God will bring you back. God will take you back after 70 years. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು 70 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆತನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And what is God saying through Ezekiel here in chapter 18? 18ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? With this verse we are going to close. ಈ ವಚನ ಭಾಗದಿಂದ Let's ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. enter into a time of prayer quickly. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And I will continue again next week. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ. God is saying here, repent, turn away from all your offenses, then sin will not be your downfall. Verse 31, rid yourselves of all the offenses you have committed and get a new heart and a new spirit. Why will you die, people of Israel? For I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವೆನು. ಅಧರ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದಂತೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೂತನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Amen. Get a new heart, a new spirit. ಹೊಸ ಆತ್ಮ, ನೂತನ ಆತ್ಮವನ್ನು, ನೂತನ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Say loudly after me. New heart, new spirit. ನೂತನ ಹೃದಯ, Nutana Rudaya, ನೂತನ ಆತ್ಮ. Nutana Atma. When you're moving from calamity to prosperity. ನೀವು ಕೇಡಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ, Number one, you will call on God and you will repent. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೀರಾ. Secondly,
will have a new heart and a new spirit. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ನೂತನ ಹೃದಯ ನೂತನ ಆತ್ಮ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ Ezekiel ಇದ್ದಾನೆ. 36 verse 25. ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನ. God is saying, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಲೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ನಿರ್ಮಲರಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು. Amen. Amen. My prayer for you this morning, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ before you ನಿಮಗಾಗಿದೆ. leave the doors of the church, ಸಭೆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ that ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ a new ಮುಂಚೆ heart and a new spirit will come upon us. ಹೊಸ ಹೃದಯ ಹೊಸ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. If that happens, ಅದಾದ ನಂತರ everything will change for you. ನಿಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ But it ಆಗುತ್ತದೆ. must come from above. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ What ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. is God saying? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? I will sprinkle clean water on you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. Amen. For too long the church is playing in dirty waters. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಭೆ ಹೊಲಸಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ That's why we ಇದೆ. need the clean waters from the throne of God. ಕೃಪೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ನಮಗೆ For ಬೇಕಾಗಿದೆ. too long young people we are playing in dirty waters. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಯವನಸ್ಥರು ನಾವು ಹೊಲಸಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ We do ಇದ್ದೇವೆ. not just need a sprinkling of clean water, we need a baptism of clean water. ಬೇರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ನೀರಿನ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. We are not interested in sprinkling baptism. ಬೇರೆ ನಾವು ಚಿಮುಕಿಸುವ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ We ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. are interested in immersion baptism. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುವ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. Imagine yourself ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. getting immersed in the clean waters of the word of God, getting immersed in the cleanness of the presence of God. Every time getting immersed, you will rise up to be a transformed believer and a transformed Christian. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಳುಗಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಳುಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೀವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. And I pray the Lord will immerse us every day, every minute into that whiteness, into that holiness, into that purity of the waters of God. ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಬಿಳುಪಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಳುಪಾಗಿ ಆತನು And ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. I hope we pray this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ Lord, send me out from this place with a new heart and a new spirit. ಕರ್ತನೆ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನೂತನ ಹೃದಯ ನೂತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು For ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ too long there is a hardness in the heart. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣತನವಿದೆ. How long are you going to carry that hardness against somebody? How long are you going to talk about somebody? How long are you going to keep that unforgiveness and hurt in your heart? It will make you hard. It will make you hard. You will become like a stone, and only the word of God can break that stone, crush that stone to pieces. ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತಾಕುವಾಗ ಕಠಿಣತನವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. And I need a new heart and a new spirit. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದು ಹೃದಯವು And ಬೇಕಾಗಿದೆ. God is saying He will do that for you. ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಆತನು In ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. verse 26, what is God saying? 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ I will ಇದ್ದಾನೆ? give you a new heart. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ನಾನು I will ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. give you a new spirit. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು I will ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. remove from you that hardness of heart. ಆ ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು And I ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. will give you a humble heart. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯನ I will ನಿಮಗೆ give you an ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. obedient heart. ವಿಧೇಯತೆ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ನಾನು I will give ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. you a heart that will follow me. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ನಾನು I ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. will break that pride. ಆ ಒಂದು ಗರ್ವವನ್ನು ನಾನು I ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ. will break those things of the flesh. ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು I will ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ. break that selfish desires in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಆಶೆಯನ್ನು ನಾನು And I ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ. will crush those things that are hard in your life. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕಠಿಣ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. A crushing, a change, ಅಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ a ಆಗುವುದು. new heart and a new spirit. ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ Prepare yourselves, church. ಸಭೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Take this as the word from God. ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು Take this ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. as the season for you in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Another thing the Lord is saying to you. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. For too long you have been playing like little children in the streets. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. For too long you have been playing dirty games.
ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊಲಸಾದ ಆಟಗಳು ನೀವು ಆಡ್ತಾ For ಇದ್ದೀರಾ. too long, you have messed up your hands, you have messed up your life, and you have caught on the mud that is there on the streets. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. God is saying, stop playing those games. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ Run into my presence. ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ And ಬನ್ನಿರಿ begin to pray. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. Begin to pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. Begin to call on me. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ Begin to seek ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. me with all your heart. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. When you begin to do that, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you will ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ find me. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಾ. He who has found me has found everything. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. God is saying to you, church, this morning, ಸಭೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, rise up from where you are ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿರಿ and come back to me. ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ. For I want to visit you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ For I ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. want to cleanse you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ For I ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. want to restore you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. I want to give you a new heart and a new spirit. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಹೃದಯ ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Now may the grace of our Lord Jesus, the love of God, sweet coming of the Holy Spirit be with us all now in the coming days and forevermore. Amen. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಸದಾ ಕಾಲವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Church, amen. ಸಭೆ ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. Go with a new heart and a new spirit. ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ.